मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानकर उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण मानकु आउ गोटे नूतन प्रसंग नूतन शिक्षार समस्त को पुनर्बार मु स्वागत करुछि। मु प्रभु को धन्यवाद दिए ताहांकर असीम अनुग्रह अपार दया सकाशु से आम समस्त को जीवित मानक मध्य रखी अछंती एवं सबु समय ताहांको वाक्य जरिया नूतन नूतन प्रसंग माध्यम से आम्भ मान कथा होती ताहांकर गौरवमय आगमन निमंते आम्भ मान शिक्षा देउ देउ से प्रस्तुत करुअछंती सेटिपाई ताहांको नामर प्रशंसा हो। प्रिय भाई भणी माने सबुदिन भली आज मध्य प्रभुंको वाक्य ठारू मु आपण मानक मध्य रे आउ गोटिए नूतन प्रसंगटी अल्प समय रखिबा पई चाहे। आज जो प्रसंगटी आपण मानक निकट रे मु रखिबा पई इच्छा करुअछि सेही प्रसंगर शीर्षक हला उपवास विषय रे बाइबल आम्भ मानकु कोन शिक्षा दिए। उपवास विषय रे बाइबल आम्भ मानकु कोन कहे एही प्रसंग रे आमे अल्प समय प्रभुंको वाक्य रु ध्यान करिबा। प्रिय भाई भणी माने आमे मंडली रे थिबा सत्य मध्य आमे क्रिश्चियन भाई भणी हेबा सत्य मध्य अनेक भाई भणी माने से माने प्रश्न करंती उपवास केउ दिन कले भलो थिबो आ उपवास करिबा समय रे आमे कोन पीबा कथा नाही कोन पीबा कथा कोन खाइबा कथा नाही कोन खाइबा कथा एई प्रकार अनेक भाई भणी माने कोन करंती से माने प्रश्न पचारंती। आ उपवास जने क्रिश्चियन जीवन रे निहाती आवश्यक रहिछि। जो समय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट एही धरा पृष्ठ रे थिले सेही समय रे से दिने नुहे दुई दिन नुहे किंबा गोटे सप्ताह दुई सप्ताह नुहे से 40 दिन 40 रात्रि उपवास करिथिले। आउ से आमको गोटे आदर्श देखाई से जाई अछंती आमे माने मध्य जे प्रकार ताहांकर पाद चिन्ह दे आमे गमन करिबा। प्रिय भाई भणी माने वास्तव रे बाइबल आम्भ मानकु कोन शिक्षा दिए जे उपवास आमे किपरि करिवारो आवश्यक रहिछि। आमे उपवास करिबा समय रे आमे कोन करिबा आवश्यक रहिछि किपरि आमे उपवास करिबा आवश्यक रहिछि एही प्रसंग रे मु प्रभुको वाक्य रु आपण मानकु अल्प किछि कथा कहि उत्साहित करिबा पई चाहे। मो सहित आपण माने माथ्यू लिखित सुसमाचार को आसीबे। माथ्यू लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 16 पद रु आमे आगु को पढिबा। एठारे प्रकार लिखा जाय उपवास करिबा समय रे कपटी मानक परि विषण्ण बदन हो नाही कारण से माने उपवास करुअछंती बोली लोकंको साक्षात रे देखा जिबा निमंते आपणा आपणा मुख मलिन करंती। मु तुंभ मानकु सत्य कहूअछि से माने आपणा आपणा पुरस्कार पाई अछंती। प्रिय भाई भणी माने लिखा जाए जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउछंती उपवास करिबा समय रे तुमे धला शर्ट पिंदो तुमे धला पैंट पिंदो ए सब कथा से कहू नाहंती। उपवास करिबा समय रे तुमे लोकंकु कुह तुरी फुंको ए सब कथा से कहू नाहंती। मात्र से कोन कहउछंती उपवास करिबा समय रे कपटी मानक परि हो नाही। कपटी मानक परि बोली कहले से माने एथि पई धर्म कर्म करंती से माने जेपरि लोकंको आगरे से माने प्रकाश करंती आ लोकंको ठारू से माने कोन करंती प्रशंसा आ गौरव पाइबा पई से माने इच्छा करंती। एहा कपटी मानकर स्वभाव अटे। एहा सेही साधुकी फारुसी मानकर स्वभाव अटे। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमे केमिति उपवास करिबा कथा ताहा से आमानकु शिखाउछंती। कोन बोली से शिखाउछंती एहा गोटे प्रकृत उपवास विषय रे नूतन नियमर उपवास विषय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से आमानकु शिक्षा दियंती आ कहंती उपवास करिबा समय रे कपटी मानक परि हो नाही। प्रिय भाई भणी माने उपवास रो अर्थ हैला ऊपरे वास करिबा अर्थात परमेश्वरक सानिध्य रे आमे वास करिबा। उपवास रो अर्थ एहा अटे मु खाद्य एथि पई छाडिछि मु जल एथि पई छाडिछि मो घरे चाउल नाही बोली नाही मते खाद्य किनिबा पई टंका नाही बोली नाही मु काहे कि छाडिछि कारण किछि समय मु परमेश्वरक सहित वास करिबा पई चाहूछि तांको सहित मु सहभागिता करिबा पई चाहूछि
ଆଉ ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ କପଟି ମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ମୁଁ 21 ଦିନ ଉପବାସ କଲି, ମୁଁ 40 ଦିନ ଉପବାସ କଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନମ୍ର ହେବାର ଥିଲା, ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଥିଲା, ନିଜକୁ নত କରିବାର ଥିଲା, ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜି ଅନେକ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ଉପବାସ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମୋ ପରି ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ପରି ସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର, ମୋର ଧର୍ମ କର୍ମକାରୀ ମୋ ପରି ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ତୁମେ କେମିତି ଉପବାସ କରିବ, କପଟି ମାନଙ୍କ ପରି ତୁମେ ଉପବାସ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ 17 ପଦ ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ମସ୍ତକରେ ତୈଳ ଲଗାଅ ଓ ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ମସ୍ତକରେ ତୈଳ ଲଗେଇବୁ। କାହିଁକି? କେହି ଯେପରି ନ ଜାଣେ। ମୁହଁ ଆମେ କାହିଁକି ଧୋଇବୁ? କାରଣ ଆମର ମୁହଁ ଶୁଖିଲା ପରି ଦେଖା ନଯାଏ, କେହି ମଧ୍ୟ ଏ ନ ଖାଇ ରହିଛି, ଭୋକରେ ଅଛି, ଏହା ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଖକୁ କଣ କରିବ? ପାଣିରେ ଧୋଇବ, ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବ। 18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ ଉପବାସ କରୁଅଛ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖା ନ ଯାଇ ବରଂ ଗୋପନରେ ଥିବା ତୁମ ପିତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ତୁମର ପିତା ଯେ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଫଳ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଆମେ ଲୋକ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମେ ଜଣେ ଆତ୍ମିକ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା, ଆମେ କଣ ହେବା, ସମାଜରେ ଆମେ ଜଣେ ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, এই ପ୍ରକାର ଯଦି ହେବା, এই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ଉପବାସ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫଳ ଥାଏ। ସେଇ ଫଳ କଣ? ତାଳି ମାରିବେ, ବା ଆମ ଭାଇ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ଭଉଣୀ ସେ ଆତ୍ମିକ ଅଟନ୍ତି, ଏହି ଫଳ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପୁରସ୍କାର ନଥାଏ, ଫଳ ନଥାଏ। ଆମର ଉପବାସ ଆମର କେମିତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଗୁପ୍ତରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗୁପ୍ତରେ ଆମର ଉପବାସ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ଉପବାସ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମର ପିତା ଜାଣିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ଫଳ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ସପ୍ତାହକୁ 7 ଦିନ, ଯେଉଁ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉପବାସ କରିପାରିବେ। କାରଣ ବାଇବେଲରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପଦ ପର୍ବ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଉପବାସ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଦିନ ଉପବାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଶନିବାର ଉପବାସ କରିବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଦିନ ଉପବାସ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ରବିବାର ଉପବାସ କଲେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ସେଟା ତ ଆରାଧନାର ଦିନ, ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦିନ, এই ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଷୟ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା, ଯେଉଁ ଦିନ ଆମକୁ ସମୟ ମିଳୁଛି ସେଇ ଦିନ ଆମେ ଉପବାସ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠେଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଉପବାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଥା ହୁଏ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ, ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡି ନ ପାରିଲେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପବାସ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆମେ କରିପାରିବା। ସକାଳେ ଆମେ ଜଳଖିଆ ଛାଡି ପାରିବା, ତାପରେ ଆମେ 2ଟାରେ ଲଞ୍ଚ ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ବଳ ଦେବେ, ଆମେ ଲଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ପାରିବା। ରାତିରେ ଆମର ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାଡି ପାରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାରେ ପଡି, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ ଶୁଣି, ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆମେ ଉପବାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଳନା ଦେବେ, ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଜାତ କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ସେହି ଦିନକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଆମକୁ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ବି ଲାଗୁନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଲୋଡ଼ି ଆମେ ଉପବାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ପିଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଜଳ ଭାବରେ ପାଣି ନ ପିଇ ଆପଣ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉପବାସ
ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଗତି ଅଟେ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ଅଟେ। ଆଉ ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ। ଆଉ ଆମର ଉପବାସ କପଟି ପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଉପବାସ କରୁଛୁ ଏହା ଆମର ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଗୋପନରେ ଯିଏ ଦେଖନ୍ତି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଫଳ ଦେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ।